चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात निहिन जह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूर्ति अनपव प्रकाश अमितो जय कोटि इंद्रियंद्रान साहे साहान गणिजय तिरपवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत पन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर अरती सैफ सरोही सहथी जह हमारे पीर तीर तुही सथी तुही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै पै सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी अरती तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लिहु उभारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथि तुम मोहि करो सहाय मुकुचर शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराय कहा बुद्ध प्रभु तुझ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर शिव तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर शिव तुम्हारे आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहेगुरु साहिब जीओ के छतरानवी है के छत्रंग तरी है के छत्रंग प्रभा है के छत्रंग छटा है के छत्राणवी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, अमृत वेले तो ही महानी महंद सुंदर दीवान सजिया है। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की प्रकाश सेवा हुई है। उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों ही गुरु नानक साहिब जी की जप बाणी का जाप पाठ होया है। गुरु कलगीधर पातशाह जी की पवित्र बाणी की आप विचार कर रहे हाँ। जिस बाणी राही आप जी ने शिव जी का जिहड़ा अवतार दत्तात्रेय है, इसका प्रसंग बहुत खोल के लिखे है। जिस तरह इन्हें अपने समय समय अनुसार जो भी गुरु धारण किए, सब तो पहला जिहड़ा गुरु है अकाल पुरख वाहिगुरु नूं धारिया। जिथे जिथे किसी विच गुण देखे, किसी विच खूबी महानता वेखी, उत्थे ही वो गुण धारण कर लिया। क्योंकि जिहड़ा कोई गुण देवे सिक्ख्या देवे वो उस्ताद दे तुल्य हुंदा है, गुरु दे तुल्य हुंदा है। एक तो है ना सतगुरु, एक है गुरु। गुरु जिन्ने मर्जी हो सकते, जितों जितों सिक्ख्या लगी। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। तो इस करके वो दत्तात्रेय ने जिहड़ा सतगुरु है, पूर्ण गुरु है, वो तो अकाल पुरख नूं ही जिवें अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो, जिहड़ा प्रकृति तो पार है, ये परारूप ब्रह्म व्यापक रूप है, ये परमेश्वर बुद्धि का मालक है। वो गुरु सानू मिलिया है, वो ऐसा सानू अकाल पुरख गुरु प्राप्त होया है। ये गुरु नानक साहिब जी ने अपने बचन ने उसे तो कहन लगे भी महाराज वो परंपर पार ब्रह्म परमेश्वर तो सारियां दा ही है, तुहाडा कल्याण दा थोड़ो है। इस धरती से तुहाडा गुरु केड़ा है, इत्थे की तो तुसीं सिक्ख्या लई है। फिर महाराज कहते शब्द गुरु और जी अकाल पुरख वाहिगुरु की बाणी है। ये काल को बाणी जी है, ये भी साडा गुरु है। गुरु जरा ज्ञान देवे सिक्ख्या देवे, बाणी सिक्ख्या दिंदी ज्ञान दिंदी है। इस करके एक शब्द रूप जी बाणी है साडा गुरु है। जे गुरु रामदास साहिब महाराज जी ने भी कहा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। ये जेड़े गुरु नानक साहिब है वो भी गुरु है, जी गुरबाणी ये भी गुरु है। जिहड़ा गुरबाणी दे कहे हुए उपदेशां नूं बचनां नूं मनदा है, परतख गुरु निस्तारे। उसने गुरु प्रगट होके अविद्या रूप संसार तो पार लंघा दिंदे है, तार दिंदे है। विद्या रूप जिहड़ा प्रपंच है, जिहदे विच अज्ञानता है, अज्ञानता दा हनेरा है, ये तो पार लंघा दिंदे है। ज्ञान की बख्शिश करके, ज्ञान का चानन करके। बाकी तो गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। भी गुरु तो बगैर मनुख
ਨਗੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਰਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੂਕਰਾ ਸੂਕਰਾ ਗਰਦ ਵੈ ਕਾਕਾ ਸਰਪਨਾ ਤੁਲ ਖਲਾ ਕਹਿ ਰਸਾ, ਰੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਆ ਗਾਰਡੂ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਗੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੱਪ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੈ, ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਮਣੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਗੁਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗੁਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਮ ਭਗਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਆ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਗੁਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਗੁਰਾ। ਇਹ ਧਾਰਕ ਜਾਣੀ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਊ ਪੀਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਗੁਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਲ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸਤਵਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ 14ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਏ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੀ ਪਤਵਰਤਾ ਸਤਵਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਬਿਨ ਪਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਤੀ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਉਸਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੀ ਵਰਤ ਬਿਰਲੀ ਬਿਰਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਂਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਵੀ ਸਤੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੈਗੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਖੀ ਹੈ ਉਹ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ 1000 ਵਾਰ, ਇੱਕ 5000 ਇੱਕ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਤਵਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤੀਵਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੈਵਦੇਵ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਦਮਾਵਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਤੀ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹ ਭਗਤ ਪਦਮਾਵਤੀ ਪੀਪੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਤਾ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਪੀਪੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਦਮੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਤਵਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਪਦਮਾਵਤੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੜਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਦਗਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤੀਵਰਤਨ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਸਹਿਜੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ? ਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਵੀ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਰਹਿਣ ਪੀਪੇ ਭਗਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੀ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੀਪੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਇਹ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਵੇੜ ਲਬੂੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ
राजे नाल गया सी, उत्थे शेर ने मारता ते वो जख्मी करता मर गया। खून दे नाल लिबड़े होया उहदे कपड़े ने। वो बीबे राजे ने समझिया ना, वो सुदेशे जी ऐसा भगत जी नूं नाल लै गया, बाहर लिजा के कपड़े जे लुआ के अपने कोलों पवाते, वो खून नाल मेल बूड़ के दे एक नौकर नूं कहा भी ये जयदेव जी की घर वाली दे कोल ले जा, ते उन्हें जाके आख भी जयदेव जी तो शेर ने मारते, फटड़ करते सी, उत्थे शी छड़ गया, खून दे नाल उन्हां लिबड़े कपड़े है। उन्हें अहीं आके कह दिता, ऐ पद्मावती जयदेव की पत्नी की दसा, बहुत माड़ा कम हो गया। कहते की हो गया? कहते तेरे पति जी शेर ने मारते, कपड़े ਉਹਦੇ खून नाल लथ पथ है। बस सुनदिया सारी लम्मा होका जा लिया उसने, ते उत्थे ही सरी छड़ता। ਜਦੋਂ फिर पीपे राजे नूं ते पीपे दे घर वाली सीता नूं पता लग्या, फिर बहुत पछतावा करन लगे भी ये तो बहुत माड़ा हो गया। भगत जी की पत्नी ने नाल 400 भी असी की, वो शरीर छड़ गई। फिर वो बहुत शोक मनाउण राजा कहन लगा, ये मेरे घर वाली ने कराया है सारा कारा, मैं भी हुण जिउंदा ही सड़ूंगा, मैं नहीं रहना है। और फिर पीपे का वाला हट जा देख के, उपराम देख के जयदेव जी कहन लगे, कोई ना राजन फिक्र ना कर, वो किधरे नहीं जाती है, एक बारी तो हम सचखंड जाऊगी, उत्थे देख दूख के भी भगत जी तो इत्थे है नहीं, इत्थे वापस आपे आजू गेड़े कढ़ के। इस तरह ही वो फिर ये चली गई सी। सचखंड विच भगत नूं लभ रही है भी कित्थे जी बैठे मेरे मालिक। वो किसी ने पिछों कह दिता भी ये तो आप पाना वरत्या, वो तो तेरे मालिक उत्थे ही है, उत्थे जा उन्होंने सेवा में हाजिर हो। तो झट ही उत्थों वापस आ गई, क्योंकि सूखम शरीर जिथे मर्जी जा सकता है। ਜਿਹੜੇ कोई जोगी लोग है पुराना जाम जूम करके सूखम शरीर कढ़ के बहुत दूर तक लै जाते, जिमें राम राय भी लै जाता सी सूखम शरीर राही, वो इत्थे दूजा शरीर छड़ जाता सी, दूजा ये लै जाते सी, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਉਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, और तेरी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਫੜਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਪੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਹਿਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤੀ ਵਰਤ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਐਸੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬਸ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਝਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਲੀ ਨਾ ਝਾਕੇ, ਹੋਰ ਵੱਲੀ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਧਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਪਰ ਦੱਤਾਤਰੇय ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਗੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀਵਰਤ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸਤਰੀ ਮਾੜੀ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਰਾਖਸ਼ਣੀ, ਉਸਤਰੀ ਚੜੇਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਕਿ ਅਜ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਾਲਦੀ ਪੋਸਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾੜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਫਤ ਰਾਲੀ। ਇਹ ਬਲਵੰਡ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੀਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਸੇ ਨੇਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਫਤ ਰਾਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣਿਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕਹਤੇ ਅੰਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਮੇਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੀਰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖੀਵੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਕਿ ਛਤਰਾਣਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਛਤਰਾਣਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਅਰਥ ਅਥਵਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ, ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਅਰਥ ਜੋ, ਜਾਂ ਅਥਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਥਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਟੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਛਤਰਾਣਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਵਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਥਵਾ ਛਤਰਾਣਵੀ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਵਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਵੈ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛਤਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਛਤਰੀ ਵਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਣੀ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਿ ਛਤਰੰ ਧਰੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛਤਰੋਂ ਧਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਇਹ ਛਤਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਛਤਰੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਛਤਰੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਛਤਰਧਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਛਤਰੰ ਛਟਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੰ ਛਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਟਾ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਨੰ ਦ੍ਰਿਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿ ਨੇਤਰੰ ਮ੍ਰਿਗੀ ਹੈ। ਨੇਤਰੰ ਮ੍ਰਿਗੀ ਹੈ। ਅਸਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘ ਹੁੰਦੇ, ਹਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀਰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਨੇਤਰੋਂ ਮਿਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਲਾ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੌਲਾ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਅਸਵਾ ਕਵਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਨੀ ਛੈ। ਹਾਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਨੀ ਛੈ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ ਦਾ ਏਸ਼, ਰਾਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਆਨਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੰਧਰਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੰਧਰਬਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੰਧਰਵੀ ਸੀ, ਦੇਵ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਮੁਗਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਦੇਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਰਵੀ ਜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ ਗੂਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਗਪੁਣੇ ਦਾ ਦਰਪਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੰਧਰਵੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਰਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਧਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਵਿਦਿਆਧਰ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਤਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਧਰ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਧਰ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸੰਤ ਨਾਰੀ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤੇਸ ਪਿਆਰੀ। ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਜਾਲ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੂਣਾ ਚਮਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹ ਲੂਣਾ ਚਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ ਸੇਵਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇੰਦਰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੂਣਾ ਚਮਾਰੀ ਫੁਰੋ ਬਾਕਾ। ਲੂਣਾ ਚਮਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਲੂਣਾ ਚਮਾਰੀ ਬਚਨ ਫੁਰੂਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲੈਤਾਲੀ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੈ ਮਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਭੂਤੇਸ਼ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਰਵਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਰਗਰ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਨ ਰਹੀ ਕੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦਵੇਸ਼ ਨਾਰੀ। ਜਾਂ ਜਾਦਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, 56 ਕਰੋੜ ਜਾਦਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਭਗਾ ਸੀ। पारिजात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया रुकमणी आदिक जाए कहंदे राधा दी राधा वांग ही है के पंचाल बारी या जिहड़ी है पंचाल देश दा जिहड़ा राजा सी ओदी बालकी कौन सी? द्रौपदी। ईसराए
ਵੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਲ ਦਿਸਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਲਕੀ लड़की ये द्रौपदा ही है पतवरा स्त्री के हिंडोल का छे या हंडोल का जरा हंडोल राग है ओदी रागनी है ओदी पत्नी है के राजा है श्री है या श्री नो लक्ष्मी दा हुंदा राजा राज लक्ष्मी है राज भाग बभूति ही है के सोवरण पुत्री या कहते सोने रिये पुतली है पतवर्ता स्त्री के आकाश उतरी या आकाश तो कोई जिमें रंभा और वसाल उतरी है आकाश तो उतर के आई है पतवर्ता स्त्री त्रिमत के स्वर्णी प्रीता है जी के श्रावणी प्रीता है प्रीता है प्रीता है विधि से प्रवाह है लिखिए ईश्वरणु प्रवाह है प्रीता है प्रीता ठीक है इसे गलत शब्द है कि स्वर्णु प्रीता है प्रीता नो तस्वीर दा मूर्ति दा है अथवा कहते सोने दी मूर्ति ही है तस्वीर ही है के स्वर्णं प्रभा है या कहते जरा सोना उसे दिए शोभा है चमक दमक है के पद्मं दृगी है अथवा कहते कवल वर्गे दीर्घा वाली है के परमं प्रभी है या कहते महान शोभा ही है प्रभा वाली है शोभा वाली है के बीरा बरा है जा जिमें बरा अवतार होया ओदी ये बीरणी है बरावतार देकर वाली ये बीरणी है के सास की सुबह है या कहते जरा चंद्रमा ओदी सुबह शोभा है महानता है सुंदरता है के नागेज शाह है असवा जरा नागाना मालिक है वो तक्षक नाग है बाशक नाग है वो तक्षक दी जा है कि ये पुत्री है ये नागनी तक्षक है तक ये नागा दी पुत्री ही है कि नागन प्रभा है या नागा दी ये प्रभा है शोभा ही है कि नलन दृगी है हाँ जेडे नलन चिट्टे कवल होन उन्होंने नलन कहा जाता है चिट्टे कवल दे जिवें फुल हुंदे ओदे वर्गे नेत्रा वाली है कि मलनी मृगी है अथवा जिहड़ी कोई मिर्गी है हरनी दी अखां दी शोभा दित्ती जांदी है ओदे मान नूं भी ये मलन वाली है कि अमितं प्रभा है अथवा मिणती तो रहती प्रभा वाली है कि अमितोत्तमा है अथवा मिणती तो रहत उत्तम शक्ति है के अकलंक रूपं या कलंक तो रहत सोना स्वरूप वाली है के सब जगत भूपं या सारे संसार दा राजा रूप ही है मोहनी छंद जुबन मैं मंती सो बाली आए जड़ी कहते पतवर्ता स्त्री है कहते जड़ी बालकी है स्त्री है बड़ी चंगी जुबन में मंत्री मंत्री है कि मंत्री है हाँ मंत्री जी मंत्री छपे है मंत्री के उत्ते टिप्पी लगी है कि अदक लगा है मंत्री अर्थ मत्ती नहीं होगा मस्ती वाली वो काव दे निजमा आके मंत्री के जुबन में मंत्री सो बाली अथवा ये जड़ी बालकी है पतवर्ता स्त्री है जुबन में कहते जवानी रूप मस्ती वाली है मुख नूरं पूरं उजाली हाँ जरा मुख दा नूर है वो पूरा ही पर उजाड़ता वाला उजलता वाला है मृग नैनी बैनी कोकला हाँ इस तरह मृग नैनी है जिसके जड़े बहन बचन है
ਬੋਲੇ ਸੁਦਰਸ ਹੈ। ਸਸ ਆਬਾ ਸੋਭਾ ਚੰਚਲਾ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਅਸਵਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਚਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਲਿਖਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਘਣ ਮੰਜੈ ਜੈ ਹੈ ਚੰਚਲੀ ਚੰਚਾਲੀ ਅਸਵਾ ਕਣ ਨਾ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਨਾ ਵਿਚਦਾ। ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਹਾਸਾ ਨਾਸਾ ਖੰਕਾਲੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਖੰਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਚਖ ਚਾਰੰ ਹਾਰੰ ਕੰਠਾਇੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਚਾਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣੀ ਬੈਣੀ ਮੰਡਾਇੰ ਬੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਣੀ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣੀ ਬੈਣੀ ਮੰਡਾਇੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਣੀ ਹੈ। 326 ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਣੀ ਛਪਿਆ। ਮ੍ਰਿਗ ਬੈਣੀ ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਣੀ ਬੈਣੀ ਮੰਡਾਇੰ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਗ ਨੈਣੀ ਬੈਣੀ ਇਹ ਮਿਰਗ ਨੈਣੀ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਣੀ ਮੰਡਾਇੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਣੀ ਮੰਡਾਇੰ ਮੰਡਾਇੰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਸੱਪ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਬੈਣੀ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤਨੀ ਜੀ ਹੈ। ਗਜ ਗਾਮੰ ਬਾਮੰ ਸੋ ਗੈਣੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਜ ਗਾਮੂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਮੂ ਸੋ ਗੈਣੀ ਅਸਵਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂ ਉਹ ਪਛਰਾ ਰੰਭਾ ਆਦਿ ਕਿਰਤਾ ਚੀ ਆਦਿਕ ਉਹਦੀ ਉਸਦੇ ਤੁਲ ਹੈ ਚੰਗੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਹਾਸੰ ਬਾਸੰ ਬਿਦ ਬੈਣੀ ਕੋਮਲ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਦ ਬੈਣੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਣ ਨਿਕਲ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਮੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਖ ਚਾਰੰ ਹਾਰੰ ਨਿਰਮਲਾ ਹਾਂ ਚਖ ਹਾਰੰ ਚਾਰੰ ਹਾਰੰ ਚਲ ਸੋਹਣੇ ਚਖ ਨੇਤਰ ਹਨ ਦਿਰਗ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਜਲ ਹਾਰ ਹੈ। ਲਖ ਆਬਾ ਲੱਜੀ ਚੰਚਲਾ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲਾ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਧਰਮਾ ਕਰਮਾ ਸੋ ਕਰਮੰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਵਰਤਾ ਤ੍ਰੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲਾਲਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸਰਤਾ ਜਨ ਧਰਮੰ ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਤਵਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਖ ਨੂਰੰ ਪੂਰੰ ਸੋ ਬਾਸਾ ਹਾਂ ਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਚਖ ਚਾਰੀ ਬਾਰੀ ਅਨਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਬਾਰੀ ਅੰਨਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਤੋਂ ਅੰਕੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਲਕੀ ਨਾਸਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਚਖ ਚਾਰੰ ਬਾਰੰ ਚੰਚਾਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋੜੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਪਰ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਚੱਕ ਚਾਰੰਗ ਬਾਰੰਗ ਚੰਚਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਦਸਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ। ਮੋੜੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਚੱਕ ਚਾਰੰਗ ਬਾਰੰਗ ਚਾਲੀ। ਚਖਨੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਰਗਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਬਾਰੰਗ ਚੰਚਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਾਲੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਤ ਧਰਮਾ ਕਰਮਾ ਸੰਚਾਲੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਲੀ, ਸੰਚਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਹਰਣੀ ਦਰਣੀ ਦੁਖ ਦੰਦੰ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਵੰਦ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤਾ ਬਕਤਾ ਹਰ ਛੰਦੰ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਇਹ ਜਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੰਭਾ ਉਰਬਸੀ ਆਕ੍ਰਿਤਾਚੀ। ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰੰਭਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਰਬਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਚੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਰਤਾਚੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਣੀ ਆਜੇ ਰਾਚੀ। ਜਾਂ ਮੋਹਣੀ ਮਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਆ ਜਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਲਖ ਸਰਬੰ ਗਰਬੰ ਪਰਹਾਰੀ। ਹਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਨੀਚੇ ਧਾਮੰ ਸਿਧਾਰੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੰਧਰਬੰ ਸਰਬੰ ਦੇਵਾਨੀ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧਰਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵਤੀ ਦੇਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗਿਰਜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਲੰਕਾਣੀ। ਜਾਂ ਗਿਰਜਾ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੰਕਾਣੀ। ਉਹ ਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਦੋਦਰੀ ਹੈ, ਮਦੋਦਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਇਤਰੀ ਚੰਦਰੀ ਇੰਦਰਾਣੀ। ਸਵੇਤਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸਚੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਜੀ ਸੋਭਾ ਸੂਰ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਬਾਣ ਦੀ ਸੋਝਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਲੱਜੀ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਣੀਆਂ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਜਛਾਣੀ। ਜਾਂ ਨਾਗ ਕੰਨਿਆ ਵਾਂਗ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੱਛਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਪਾਵਿਤਰੀ ਪੱਬਾਣੀ। ਅਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਵਾਣੀ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹਮਾਲੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਵਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੈਸਾਚ ਪ੍ਰੇਤੀ ਭੂਤੇਸੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾਚੀ ਪੈਸਾਚਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ ਪੈਸਾਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਜਾਂ ਪੈਸਾਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਿੰਬਰੀਆ ਭਾਮਾ ਭੂਪੇਸੀ। ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਮਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੂਤ ਜੇ ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੱਲੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ, ਤੇ ਫੌਜ ਚੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ
ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਭੂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਐ, ਭੂਤਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਚੱਲ ਪਈ ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਦੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਫੌਜ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸੀੜੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਦੀ ਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਤ ਚੱਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂਨਾਥਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੰਗਰਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੜਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਲਿਆਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਸ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਖੜਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਭੰਗਰ ਫੜਾਕ ਕੇ ਟੁੱਟਣ ਚ ਵੱਜਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਿੰਬਰੀਆ ਭਾਮਾ ਭੂਪੇਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਬਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਭਾਮਾ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੂਪੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਣੀ ਹੈ। ਬਰਬਰਣੀ ਹਰਣੀ ਸਭ ਦੁੱਖੰ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਰਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਬਰਣੀ ਹਰਣੀ ਸਭ ਦੁੱਖੰ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਕਰਨੀ ਤਰਣੀ ਸਸ ਮੁਖੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਮੁਖ ਮਰਗਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਰਗੀ ਗੰਧਰਵੀ ਜਛਾਣੀ। ਜਾਂ ਉਰਗੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੱਛਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਲੰਕੇਸ਼ੀ ਭੇਸੀ ਇੰਦਰਾਣੀ। ਜਾਂ ਮਦੋਦਰੀ ਹੈ, ਮਦੋਦਰੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਗ ਬਾਨੰ ਤਾਨੰ ਮਦਮਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦ੍ਰਿਗ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਦ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੈ। ਬਲ ਜੁਬਨ ਜਗ ਮਗਣੀ ਸ਼ੁਭਵੰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਜਗਮਗਾਹਟ ਹੈ। ਉਰ ਧਾਰੰ ਹਾਰੰ ਬਨ ਮਾਲੰ। ਜਿਹੜੀ ਬਨ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਉਰ ਧਾਰੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਸੋਭਾ ਸਿਖਰੰ ਜਨ ਜਵਾਲੰ। ਮੁਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕੀ ਬੋਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਤਪਤਰੀ ਛਤਰੀ ਛਤਰਾਲੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਛਤਰਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਬੈਣੀ ਨੈਣੀ ਨਿਰਮਾਲੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਬੈਣੀ ਮੁਖ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੈਣੀ ਜਲ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸ ਉਪਾਸੀ ਦਾਸੀ ਨਿਰਲੇਪੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਪਤਵਰਤ ਇਸਤਰੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਖਾਨੰ ਮਾਨੰ ਸੰਛੇਪੰ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਰ ਕਦੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਭ ਸੀਲੰ ਡੀਲੰ ਸੁਖ ਥਾਨੰ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਡੀਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੁਖ ਹਾਸੰ ਰਾਸੰ ਨਿਰਬਾਮੰ। ਮੁਖ ਦਾ ਹਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਖ ਦਾ ਹਾਸਾ ਦੀ ਨਿਰਵਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਦਾ ਰਸ
बख्शा राशि ही है, पूंजी ही है। प्रे भगता भगता हर नाम, अपने मालक दी भगता है, भगता हर नाम, वाहिगुरु दे नाम नू भगता उचारन वाली है। चित लैनी दैनी आराम, चित नू हल लैन वाली, आराम बख्शण वाली है। प्रिय भगता ठाडी एक अंगी, इस तरह अपने पति दी भगती दे अंग ते कायम खड़ोती हुई है। एक एक रंगा सो रंगी, एक दे रंग नाल रंगी हुई है ते होरनां नू रंगण वाली है। निर्वासा आसा एकांतम, आसा तो रहत हो के एकांत विच ये बासा करन वाली। पत दासी भासी पर भातम, आए जड़ी पति दी दासी हो के रहन वाली है। सवेर तो लैके शाम तक सेवा करदी प्रभाती है, भासी प्रतीत हो रही है। अन निंद्रा आनिंद्रा निर्हारी, निंद्रा आलस तो रहत है, निंदिया तो रहत है, इस तरह निराहारी रहन वाली है। आनिंद्रा निंदा है, शुद्ध निंदा है, पहला निंद्रा है फिर अनिंदा है। नन्ने दुद्धे दे हेठा जिहड़ा अद्धा रर लै उहनूं मेसदे। अनिंद्रा अनिंदर अनिंदा निराहारी। निंद्रा नींद तो आलस तो अनरहित है, अनिंदिया निंदिया तो रहत है, एवं चुगलियां करने वाली नहीं है, ते निराहारी है, पेट भर के सौण वाली नहीं है। प्रिय भगता भगता व्रत चारी, फिर पानी के मांगत पात्र मारत यो जी नहीं है। प्रिय भगता भगता व्रतारी, पति की भगतनी है, भगता भगतारी। इसका जड़ा व्रत का निजम का करतव्य है, ਉਹਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਸੰਤੀ ਟੋਡੀ ਗੌਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਵੇ, ਜਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਗਨੀ। ਭੂਪਾਲੀ ਸਾਰੰਗ ਗੌਰੀ ਛੈ। ਭੂਪਾਲ ਰਾਗਲੀ ਭੂਪਾਲੀ ਰਾਗਨੀ, ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਸਾਰੰਗਣੀ ਜਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਡੋਲੀ ਮੇਘ ਮਲਾਰੀ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਘ ਜਾਂ ਮਲਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਗੌਂਡ ਮਲਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗਨੀ ਜਾਂ ਗੌਂਡ ਰਾਗਨੀ ਜਾਂ ਮਲਾਰੀ ਹੈ ਰਾਗਨੀ। ਬੰਗਲੀਆ ਰਾਗ ਬਸੰਤੀ ਛੈ। ਜਾਂ ਬੰਗਲੀਆ ਰਾਗਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। बैरागी शोभावंती है। ਜਾਂ बैरारी, बैरारी है ते मेरे को बैरागी है, बैरारी है, बैरारी रागनी है। बैरारी किन्ना है? 39 अगे है। हाँ, बैरागी शोभावंती है, ऐसे गलत छपया है। बैरागी शोभा वैराग दे सहित शोभा वाली है। सोरठ सोरठ सारंग बैरारी छे। हाँ, सोरठ रागनी है, इसी तरह सारंग सारंग रागनी है। बैरारी छे। जहाँ बलारी शायद अर्थ है, बैरारी रागनी है। परज के शुद्ध मलारी छे। या अथवा परज रागनी है या शुद्ध मलार रागनी है। हिंडोली काफी तलंगी। इसी तरह डोली रागनी, काफी रागनी, तलंग रागनी है। भैरवी दीपकी सुभंगी। भैरवी रागनी है, दीप की रागनी है, सो अंगा वाली है।
ਸਰਬੇਵੰ ਰਾਗੰ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਰੂਪ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰਤਾ ਖਸਲਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਲਖ ਲੋਭੀ ਆਬਾ ਗਰਬਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਲੋਭ ਵਾਲੀ ਆਬਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਰਬਾਣੀ ਗਰਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਥੋ ਸੋਭਾ ਸਰਬਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਬਾਢੈ ਏਕੰ ਗ੍ਰੰਥਾਣੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੋਭਾ ਇਹਦੀ ਕਥਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਲਖ ਤਾਮੰ ਦੱਤੰ ਬ੍ਰਤਚਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਪਤਨੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਵਰਤ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਲੱਗੇ ਪਾਨੰ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਟਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਧਨ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮਨ ਭਰਤਾ ਕਰ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਇਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਧਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਬ ਦਸਮੋ ਤਾਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਪਤਵਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤ ਪ੍ਰੇ ਭਗਤ ਇਸਤਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ। ਇਤੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭਗਤਨੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ 14ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ? ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਜਿਵੇਂ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਪਤਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ 15ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਣਗਰ ਹੈ, ਤੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਵੱਲੋਂ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਛੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤੋਤਰ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਲਖ ਤਾਮੰ ਦੱਤੰ ਬ੍ਰਤਚਾਰੀ। ਸਭ ਲੱਗੇ ਪਾਨੰ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਧਨ ਮਨ ਭਰਤਾ ਕਰ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਜਬ ਦਸਮੋ ਤਾਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ।
ਇਤ ਪ੍ਰੇ ਭਗਤ ਇਸਤਰੀ ਚਤਰ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚਿਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾ हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुण सार हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जबके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैप्पी होवनहार हे संता कै सदा संग निराराया धार हे ठाकुर हाँ दासरो न निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान रखो ही आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक ही अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जड़े सो जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उचारण हार जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उचारण